हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। शहंशाही ने जिसके पाँवों में वो फ़कीर आया। भटकती खलक को रास्ता दिखाने रहनुमा आया। सफीने को तबाही से बचाने ना खुदा आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया। सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। खलिक आया करीम आया रऊफ़ आया रहीम आया। कहा कुरान ने जिसको साहिबी खुल्क़ी अज़ीम आया। तजल्ली आम फरमाता हुआ शम्सुज़्ज़ुहा आया। तजल्ली आम फरमाता हुआ शम्सुज़्ज़ुहा आया। इमामुल अंबिया आया मुहम्मद मुस्तफ़ा आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्हाबुल मकारिम वल मआली, उलमाए किराम, वाजिबुल क़द्र वल एहतराम, शुरकाए जलसा व अज़ीज़ तलबा, द नई जलसी पे इनेकाद बांधी ज़तासो टोलो ता और खुसूसन बिरादर मोहतरम मौलाना व हाफिज़ मोहम्मद कासिम सेबता मुबारकबादी पेश कोम कि तासु पदे इलाक़ा के दासी कामयाब प्रोग्राम इनेकाद करे दे दा जज्बा इश्क़ मुहम्मदी दा पकुमी सीने के इश्क़ मुहम्मदी वी इज़्ज़तमंद दाग़ कामयाब सीना वी ज़माना वड़ांदे बिरादर मोहतरम मौलाना अब्बास से ढेर मुबारक फरमुदात फरमाइल और ज़मान रुस्त उलमाए किराम ज़मंग उस्ताद मुशर्रन नास दी और बाक़वाल ज़र्रीन पेश कई। माता ज़ाती तौर पर ढेर तकलीफ़ हो मुफ्ती सबरान तपोज़ को संगे नुमाई मा टेस्टो को चरातलम रवा में गस्तो नागोरा तवेल ची टाइफाइड दिम दे वीन दिम कम दा शुगर 313 के दे सलोरम यो सीना दी ख़राब ना। हाफिज़ से ज़िम्मेदार से मुहतरम शख्सियत दे चिदत से बिल्कुल इनकार नशम कोने कबल चावेले वे नमाबत से वेल्यू आओ दाद्वेम द्रेम काल दे चसे चरततले नशम ज़मो हम न चराल हाफिज़ से बराते हुई चपदिया इलाक़ा के मंगा सकाल अवलने प्रोग्राम दे ख़त्म नबूवत पर सलसले के इंशाअल्लाह ताला ब्याबा दा खरूप दे इलाक़ों की ज़रूर खुशहाल शुम तासु ढेर नेक खलक के वाजिबुल क़द्र वल एहतराम दुनिया ता दा पैगम्बर वली राज़ी दा पैगम्बर ज़ाती मफादात दा पार राज़ी कदा इंसानी मफादात दा पार राज़ी दा पैगम्बर पर दुनिया की सके उद सर सकीगी दुनिया की मज़लूम तबका आगा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात थी और पर दुनिया के खैर ख्वाह तबका आगा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात थी। द पैगम्बर उम्र खैर ख्वाह द इंसानियत बिल्कुल चुकी दले निश तरदी पोरी चिपलार द ज़ुई द पार दुम्र खैर ख्वाह निश के दले लका चोमर च पैगम्बर द इंसानियत द पार खैर ख्वाही अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात दुनिया तसल राज़ी अल्लाह तबारक व तआला इंतहाई तक़द्दुस की दे और इंसान इंतहाई तदन्नुस की दे बौनी बाईद देर लुई खलीज और फासिला दा द इंसान
او د ذات مقدسه ترمنځ یو مبارک واسطه پکار ده چې هغه د الله تبارک وتعالى احکامات مبارکه هغه د مخلوق ته رسي چې د مخلوق سره هم تعلق وي د خالق سره هم تعلق وي هغه انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دي چې د الله احکامات هغه انسانانو ته رسي او عزتمند قرآن کریم اعلان کوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پټولو کې خپل قالب پټولو کې خپل صورت هغه د انسان دی ولقد کرمنا بني آدم او ټول کې لوی مقام عزت او سیرت هغه د انسان دی نو د انسان سیرت او صورت د دې مقابله څوک کولای نشي خو انسان په خپل صورت کې هم پیغمبر ته محتاج دی او انسان په خپل سیرت کې هم پیغمبر ته محتاج دی که پیغمبر دنیا ته نه وی راغلی انسانی صورت ته حسن ملاویدلی نشي پیغمبر حسین شکل کې راځي پیغمبر مقبول شکل کې راځي پیغمبر مقبول صورت کې راځي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان د احسن تقویم ډانچا د انسان خپل قالب هغه چې عزتمند عالم ته ښکاره کوي هغه پیغمبر ښکاره کوي چې انسان دی ته وایي او انسان په خپل سیرت کې هم پیغمبر ته محتاج وي چې څو پورې نوعه انسانیت کې پیغمبري صورت او سیرت راغلی نه وي اگر چې په دوو خپو باندې ګرځي شکل انسانی وي خو عزتمندو دغه ته مکرم انسان نشي ویلی کېدلی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم پیغمبر نه زده کړه وکړه د پیغمبر په نقشه قدم باندې روان شه بیا ستا د صورت تماشه به هم اسمان کې د هغې انتظار کې به وي ستا سیرت باندې به دا مړه ځمکه هم فخر کوي نو پیغمبر ته زمونږ صورت هم محتاج دی او پیغمبر ته زمونږ سیرت هم محتاج دی او پیغمبر ته زمونږ روح هم محتاج دی چې څو پورې پیغمبر دنیا ته نه وي راغلی روحانی تصفیه روحانی تزکیه زما ستا کېدلی نشي نو پیغمبر د خالق او د مخلوق ترمنځ یو مقدس واسطه وي هغه دنیا ته راځي او د ټولو پیغمبرانو په دغه سلسله کې آخرنی کړی هغه د سید الانبیاء محسن انسانیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او زمونږ پیغمبر چې کله دنیا ته راځي اگر چې دا ربیع الاول دی او د دغه موضوع سره تعلق شته او ډیر دی خو دغه موضوع باندې نن بحث کول نشته منګه ختم نبوت باندې څه مختصره خبره وکړو خو زمونږ پیغمبر چې کله دنیا ته راځي حضرت آمینه فرمایي وی بروز پیر 12 یا 8 ربیع الاول مکہ مکرمہ کې د آدم علیہ السلام حبوط آدم نے 6113 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دنیا ته راځي حضرت امینه فرمایي وی دا الله په ذات مې قسم وي آسمانی ستورو به رقص کول او بیا به زما جولۍ ته نږدې شو بیا به رک شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله دنیا ته راځي حضرت آمینه فرمایي د بدن معطرو هغه عطر چې هغه د دنیا نه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله ولادت مبارکه کیږي حضرت آمینه فرمایي زما د بدن نه ورڼا جدا شو مشرق او مغرب زمکه اسمان ته ورسېدله
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله دنیا ته راځي حضرت آمینه فرمایي یکدم دغه بچی سجدې ته لاړه ما خپل غوږ نږدې کو د خولې ته سبحان ربي الاعلى. سید الانبیاء کله دنیا ته راځي حضرت آمینه فرمایي د شونډې رپېدلې ما ته غوږونه نږدې کړه زه په مقصد نه پیدم دوی اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. رسول الله سم ډېر عجیب عزتمند زمونږ د پیغمبر حالت حمل عجیب واقعات چې کله د مور په خېټه باندې دی کله پیدا کیږي زمانه طفولیت زمانه بلوغ زمانه جوانی زمانه پیغمبري دا ټول انقلابی مراحل دي خو هغې باندې نسو. سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی دا زمونږ عقیده ده دیگه که څوک شک اور شبه کې هغه کافر دی. څه دی؟ کافر. مفتی محمود رحمت الله علیه بټو سره په دې باندې خبرې وکړي بټو یې دې طرف ته مایله کړله چې سنبلې کې به زه بحث کوم که دا علما نه وي دا بیل به هم پاس کېدل چې ته ښځه ستا خاوند هغه ستا ښځه هغه نر دی دا بیل به پاس کېدل او تاسو به چې په کومه سنبلې کې د پاکستان په سنبلې کې زما په خبره پیږئ د پاکستان په سنبلې کې به دا بیل جوړېدل چې ته ښځه نن خدای اختیار را کړل که ځان نه ښځه جوړی سبا به دا اختیار ختم و چې کله پوه شو چې دا نر ښځې دي د هغو نه لاندې دي دا به درته ویله چې ته ښځه ستا ښځه چې ستا خاوند دی جبرن به درته دا لیکلو پوهېږې خبره باندې که نه دا علماء کرام دي چې تاسو ته یو مقام یې درکړی دی. نن علما مفتی محمود رحمت الله علیه بټو سره خبرې وکړې بټو منصف مزاج و هغې مفتی صاحب تاسو خبرې وکړې سنبلې کې بالکل چې تا د هغې مرزایانو قادیانیانو سره خبرې وکړلې مرزا ناصر او منګه واورېدلې زه به بالکل دا فیصله کوم د مناظرې نه مخکې بټو دې طرف ته مایله شو چې هغو باندې زه دا قانون لاګو کوم چې تاسو امت مسلمه کې نه غالبا هغه وخت کې زموږ چیف اف آرمی هغه د قادیات نه متاثر او یا قادیانی و او د فوج غټ غټ افسران د هغو ښځې دو قادیانیانو هغه د شپې نصرت بټو پسې لاړلو او د بټو ښځې پسې چې ستا خاوند موږ ته کافر وایي او موږ خبرېږو دا یو قانون جوړی موږ 5 مزونه منو موږ زکات منو موږ حج منو موږ روژه منو موږ محمد رسول الله پیغمبر منو موږ الله یو منو. اوس کافر یو که مسلمان هغې مسلمان ستا دا خاوند ظلم نه کوي هغې دا خو ظلم کوي. بټو چې کور ته راغی نصرت بټو ته ښه نه کتله ده ورته یې ولې هغې پاکستان مه ورانوه پاکستان مه ورانوه کفر د اسلام خبرې پرېږده. اوس د جرنیلانو کرنیلانو ښځې راغلې وي د پاکستان د غټو افسرانو ښځې راغلې وي زموږ د هغې زمانې عزتمند وزیر خارجه سر ظفر الله د هغې زمانې چې کومو کلیدي عهدې دو قادیانیانو ته ورکړ دا خو د علماء کرامو برکات دي. زیپه راوړه خدای وبخه که وچه دې ورکړه که لمده دې ورکړه که سړه دې ورکړه که توده دې ورکړه زه د دو پلرونه زموږ د پلرونو نه غوره دي د طالبانو پلرونه دا د غریبانانو خلقو بچي نه دي او که د غریبانانو بچي د هغه غریبانانو بچي د هغه غریبانانو مقام د فرشتي نه اوچت دی. پوهېږې خبره باندې کله چې دا لوی مقام لري خو هغې باندې نه ځو. دا علما که نه وې موږ به چېرته وو داسې مه کوو بټو صاحب پاکستان مه ورانوه. بټو مولانا هزاروي صاحب ته ټلیفون وکړو چې زما د کور حالات خرابېږي خراب شوي دي سهار وختي کې راشه. مولانا هزاروي صاحب مفتی صاحب ته ټلیفون وکړه هغه ولاړ شه چې راغې بټو سره ملاقات وکړو. بټو ورته وی بېګا زما ښځې ته د کرنیلانو جرنیلانو افسرانو ښځې راغلي دي او دا یې ورته ویلي دي چې موږ مسلمانان یو زما ښځې یوې خبرې ته غوږ نه ږدي دا راته وایي که قادیانان ته تا کافر ویل زه به دې کور نه وځم زما کور تباه کېږي. هزاروي صاحب ته یې راویې غواړه راویې غوښتله او هزاروي صاحب هغې ته بي بي صاحبه څه چل دی هغې ورته مولانا صاحب زموږ کورونه مه ورانوئ
او پرېږدي دا بټي چې خپل وزارت عظما چې کوم دی هغه کړنګوي او چلیږي. هغه ورته ویل څه چل دی؟ وایي تاسو وایي قادیانیان کافر دي او دا خو کافر نه دي، مسلمانان دي، بېګاره له کلمه یې ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې نه زیات اسلام کوم یې وي؟ هغه مونځ مني، حج مني، روژه مني، زکات مني، پیغمبر مني، هر څه مني، قرآن مني، نو بیا ولې کافر دي؟ هزاروي صاحب انتهایی هغه ډېر لوی علماو چې په آسانو الفاظ کې اپو کړه، بیا ورته وویله چې دا ټول څوک مني، دا ټول مني، خو زمونږ د پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر مني نو هغه کافر دي. زه هم دا ټول منم، خو که زه دا ووایم چې زما د پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر راځي نو زه هم کافر یم. صحیح ما؟ زه هم کافر یم، سره د ګیري نه، سره د علم نه، سره چې کوم دی د لوی مقام نه چې تاسو ما ته مولانا صاحب وایي، زه هم کافر یم. دې وجې نه زموږ هغو سره خبره په مونځ کې نه ده، په زکات کې نه ده، په حج کې نه ده، روجې کې نه ده. زموږ د هغو سره خبره په دې کې ده چې غلام احمد قادیاني پیغمبر نه دی، هغوی پیغمبر دی. که دې بټو دا خبره ونه کړه نو دا خبره به چې پاکستان په قانون کې قادیاني ته پیغمبر ویلی شوي دي، بیا دپاره به موږ ته لانجه جوړ کړي، پاکستان به پاکستان پاتې نه شي. او د الله په ذات مې د قسم دا علماو پاسي هغه وینه به توی شي چې دې نه به زیاته وینه پاکستان کې توی شوي نه وي. هغې دماغ یې ساړه کړله او بیا چې کله سنبلي کې بحث وشو، مفتی محمود رحمت الله علیه عزتمندو هغه قادیت باندې د اقلیت غیر مسلم فتوا ولګېدله. علما کرام هغو په هر ځای کې یو فوجي افسر هغه ته قادیاني لور ورکړه، قادیاني ورته زه لور در کوم. هغه فوجي افسر ورته ستا د لور سره زما نکاح نه کېږي، زه مسلمان یم، لور د قادیانۍ ده او د قادیانۍ جنۍ نکاح د مسلمان سړي سره نه کېږي. هغه ورته خیر دی، موږ خو ځان ته مسلمانان ویو، چې ته وایې کافره ده هغه به مسلمانه شي، ستا مذهب به قبول کړي. هغه وایي صحیح ده. هغې جنۍ د افسر کور ته راله، هغه فوجي افسر کور ته کلمه یې وویله، د نکاح وکړو. 3 کالو پورې دغې زوم دې فوجي افسر به د خپل سخر سره داسې تعلقات نه ساتل، څنګه ته به یې ته تعلقات یې د کورنۍ ډېر نه ساتل. 3 کاله وروستو قادیاني ورته وایي چې ته خو ډېر کلک سړی، ډېر مضبوط سړی، 3 کالو پورې ما تا ته څه نه وي. ستاسو په مذهب کې استخاره سنت ده، دوی جهان استخاره سنت ده. هغه وایي زه تا ته وایم ته استخاره وکړه، که ستا په استخارې کې دا خبره راله تا ته وښودلی شوه چې قادیاني پیغمبر دی، بیا به یې ومني. هغه وایي صحیح ده، تا خو دې صحیح خبره وکړه چې استخاره سنت ده، زه استخاره کوم. که استخاره کې ما ته دا خبره ښکاره شوه نو زه بیا قادیاني ته پیغمبر ویم. شپې یې استخاره وکړه. دغه فوجي افسر خوب ګوري چې قادیاني ناست دی، ګیر چاپیره ته خلق ناست دی، په خوب کې خلق وایي دا پیغمبر دی، دا د دې خلقو پیغمبر دی، او دی لګیا دی هغو ته خبرې کوي. دغه فوجي افسر چې بیدار شو وایي باس زما توبه ده د دغې سابقه مذهب نه، ما ایمان راوړ چې قادیاني پیغمبر دی. ایمان مې راوړ چې قادیاني څه دی؟ وایي وده خو نه مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ چې بیان کولو، وایي جاگ رہے ہو یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہو. پوه شئ که نه جي؟ نو تاسو به شانېږو جاگ رہے ہو یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہو. عزتمندو بس استخاره وکړه، څوک ملا به راته فوجي افسر به ته مولوي صاحب مه راځه، په سترګو مې لیدل دي پیغمبر دی، په غوږونو مې اورېدل دي پیغمبر دی، د زړه په سترګو مې لیدل دي، ځکه خوب کې خو د سر سترګې کار نه کوي، د زړه سترګې کار کوي. وایي د زړه په سترګو مې لیدل دی سړی پیغمبر دی. مولانا یوسف لدیانوي رحمت الله علیه د بنوري ټاون استاذ الحدیث هغه راغی، پنجاب کې و دی. چا ورته مولانا یوسف صاحب دلته فوجي افسر د قادیاني شوی دی، مرتد شوی دی، د یو عالم خبرې ته غوږ په زوره نه ږدي. هغه ما ورته بوځې خو داسې مه وایې چې یو عالم ستا ملاقات ته راځي، هسې ورته وایي د کراچۍ نه یو میلمه راغل دی ستا ملاقات ته راځي. هغه وایي صحیح ده. څه کسان لاړه هغه ته یې وویله هغه افسر ته چې د کراچۍ نه څه میلمانه راغل دي ستا ملاقات ته راځي. هغه وایي را دي شي. مولانا یوسف رحمت الله علیه یو حسین شخصیت و، د هغه د مخ نه چې کوم دی نور څڅېدله، هغه چې دننه شو قادیاني ته طبیعت خراب شو، افسر صاحب طبیعت څه شو؟ خراب شو. زمونږ استاسو نه افسران نه یېرېږي، زمونږ استاسو نه افسران د یو وړوکي طالب نه یېرېږي عزتمندو چې هغه بې لارې روانې هغه افسر
کوم افسر چې سوي बेलार रवानी अयूब खान बवेल अंग्रेज़ के लिए सिर्फ देवबंद के गली में दर्द सर बना था और मेरे लिए पाकिस्तान के हर गली में दर्द सर बना है आगो मदरसों तो दर्द सर हुई चदन नशो इज़्ज़त कराची बिनौरी टाउन नरागले ज़मान यूसुफ दे खुता सर उसो मुख्तसर खबर को कादियानी पबारे की दस ख्याल दे पैगंबर दे सदे पैगंबर दे आगो वर्तवेल वाले पैगंबर दे دا قادیانی ورته وی مولانا صاحب یو خبر درته کوم زه به یوې خبرې ته غوږ نه ږدم ما استخاره وکړه استخاره سنت عمل دی ما د خوب کې وښودلی شو دا سړی پیغمبر دی او دغه رنګې ګیر چاپېره خلک ورته ناست و ده ورته خبرې کولې یو شی په خپلو سترګو وینم مشاهدتن و معاینتن و مشافهتن مخامخ روبرو زه د هغې نه انکار کولی نشم مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بالکل صحیح خوب قتل دے لفظ بلفظ صحیح دے لفظ بلفظ صحیح دے تا خوب قتل لاغی او رشتہ خوب دے قتل لے وی تا قادیانی قتل لاغی او بالکل صحیح دا خوب کسی ویل شاغوی دا پیغمبر دی بالکل صحیح دا بیا څه ویل شاغوی خلق ته تبلیغ کلاغی بالکل صحیح دا ناغوی چې صحیح دا خوش بیا تم قادیانی شګنه څه شا تم قادیانی شا مولانا یوسف سے وته اول زستا په دی خوب باندې دی پوه کم خوب داده چې کله تا استخاره شروع کړه ته کافر شوی څوک خدای یو دی بل ته استخاره وکړه چې خدای یو دی کنه دې د پر استخاره کې دا سړی کافر شو پیغه خبره باندې ها جی دا قرآن بر حق دی یو سړی وته یا زمانم دا بر حق دی بل ته څوکا استخاره کې دا بر حق دا استخاره شروع کې دی کافر شو پیغه نو د پیغمبر ختم نبوت دا متيقنه متحقق عقیده ده او تا چې کله استخاره شروع کړه ته کافر شوی نو خوب کې توخو د استاد پیغمبران استاد کافرانو پیغمبر ده نو بالکل صحیح ده ته خودلې شوی ده اگر انګسر شاله مولانا صاحب کلمه را توایزو په بل لار روان شو خو چې علماء نه وي علماء نه وي چرته روان وي زه عزتمند دې باندې ډېر خبرې نه کوم علماء کرام ناس دي خو یو خبر درته کوم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی مختصر اسانه وی نور پیغمبران پشان دستور دي زمون پیغمبر پشان د نور دی چې کله نور راوخیږي نو ټول ستوري پناشي ټول ستوري څه شي پناشي د نور نرستو د بل ستوري ضرورت نشتا موږ ته د بل پیغمبر ضرورت نشتا مولانا عبدالحق رحمه الله شیخ الحدیث اکوڑا خټک نو حافظ محمد قاسم سے کېدای شي مولا تحصیل الله صاحب دی استاد وی جی ډېر لوی شخصیت هغه زموږ پیغمبر په شان د دریاب دی نور پیغمبر په شان د چشمو دی انور چینا ده کنه جی دریاب نه دی کنه ها جی د چشمی دی نو چې کله دریاب وی چشمو ته ضرورت نه وي زموږ پیغمبر په شان د دریاب دی او علامه اقبال ډېره عجیبه خبره کړل ده هغه وی د هغې آدم علیه السلام نه واخله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ہر پیغمبر استاذ امت شاگرد آدم علیہ السلام استاذ امت شاگرد نوح علیہ السلام استاذ امت شاگرد شیخ علیہ السلام استاذ موسیٰ علیہ السلام استاذ عیسیٰ علیہ السلام استاذ نو پیغمبر با استاذ امت با شاگردو یو امت کی دا صلاحیت و استعداد نو چې د استاذ په ځای باندې ناست وي آخرنه پیغمبر راغی شاگرد صدیق راغی شاگرد عمر راغی شاگرد عثمان راغی شاگرد علی راغی الله دا امت ته چې د استاد په ځای باندې کار کولی شي دی وجه اوس په دا شاګرد د استاد په ځای باندې کار کوي د بل پیغمبر را لېږلو ضرورت نشته کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله دا کاروم تاسو ته سنبالول دي کاروم تاسو ته سنبالول دي مسئله ختم نبوت من کې خودداری پیدا کوي چې د پیغمبر کار به هم تکای په دې امت کې مضبوطی ختم نبوت پیدا کړل دا په دې امت کې خودداری مسئله ختم نبوت پیدا کړل دا تا ته د پیغمبر کار کول دی پیغمبر کار کول کټرم د مقابله کې راشي قبل د مقابله کې راشي قبل د مقابله کې راشي کم تکالیف دي چې زمانه علماء کرام باندې نه تیریږي عزتمند تاسو نیک خلق یې تاسو مدارس ته بنینو د بناتو جوړ کړی دي خو په دې علماء کرام باندې کوم تکالیف تیریږي والله العظیم عزتمند هغه د زمانه سخترین تکالیف دي الزام په دو باندې لګي جیلونه د دو د پاره جوړ دي اتکړیان د دو د پاره جوړې دي
عزتمندو بهترین افسر هغه ګڼلی کېږي چې هغه ډېر علما کرام ونیسي. داسې ده که نه ده؟ ډېر علما کرام هغه جیل ته کي. دا درته وایم بیدار شئ. یو عالم د جیل نه راخلاص شو، ما ته مولانا صاحب اوس هم ژوندی دی، پېښور کې دی. ما ته مولانا صاحب په جیل کې څه و؟ هغه وایي زه چې کله جیل ته دننه کېدم ما ته څوکیدار روغ ونه وویله زه د جیل څوکیدار یم. په 3 کالو کې د جیل ته د عالم د حافظ نه علاوه بل څوک نه دی راوستلی شوی. 3 کاله روزانه چې راوسته کېږي د عالم او حافظ او سخته سزا ورکوي. هغه مولانا صاحب ویلو چې زه په بیرک کې به بند وم، زما سره خوا کې حافظ صاحب و چې هغه ته به یې سزا ورکړه، بدن نه به ویني څڅېدي، تلاوت به یې کولو، هغې کې به یو دلسوز اواز و. یو ځل یې ډېره سزا ورکړله، بیا یې تلاوت نه کو. ما په زوره زوره باندې هغه دیوال ووهله، د لرګو دیوال و. ما حافظ صاحب تلاوت کوه که نه، تا ته به یې سزا درکړه، تا به تلاوت کو، ټول جیل به جړله. هغه وایي نن یې زما ژبه زخمي کړې ده، نن زما ژبه زخمي کړې ده. د پیغمبر ناموس په تاسو د مولیانو مزې دي، یو ډرامه ده چې خوره شوې ده. که موږ د دنیا کاروبار کولی، ما ستاسو نه ښه کاروبار کولی شو. پوهېږي خبره باندې که نه؟ دکانداري ما کولی شوه، ډریوري ما کولی شوه، پایلټي ما کولی شوه، انجینري ما کولی شوه، ډاکټري ما کولی شوه، زما وروڼه کولی شي. پوهېږي خبره باندې که نه چې سړی زیپي باندې وخت تېروي او ستاسو زمونږ د دین تحفظ کوي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پیغمبر نشته خو پیغمبري شته، پیغمبري محفوظه ده. زمونږ د پیغمبر وایي که نه پیغمبري محفوظه ده، زبر ورسیرو. پوهېږي خبره باندې؟ عزتمندو یو خبر درته آخر کې کوم. پیغمبر سره محبت د دې عزتمندو ظاهري علامه ده چې ستا د خپل علماو سره محبت وي. العلماء ورثة الانبیاء. عالم سره د محبت نه ته زه د پیغمبر سره محبت کوم. زه راشم تاسو ته د مولیانو سره دښمني کوئ، تاسو وایي ولې؟ زه ریاست مدینه قایمومه، خو مولا به ولي؟ مولا باندې به الزام لګئ، نو هله به د مدینې قانون راځي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ خبره باندې پوهېږئ؟ قرآن به لرکئ، مولا به لرکئ، محراب به ختمئ، جومات به بندئ، او د هغې نه وروستو بیا ستا ته کوم قانون راولمه؟ وایه بیا به زه ریاست مدینه تا ته جوړوم. نو هغه د کمعقل زوی نه عزتمندو چې جومات او مدرسه بند کړمه او بیا چې کوم دی ریاست مدینه به جوړېږي. خو الله د چا په عقل باندې مهر ولګوي. خبره مې دا کوله چې علماء کرام کوي. یو خبره مې ذهن ته بله راغله، یو مې کوله بله راغله، خدا ته کوم. په سنبلې کې مفتي محمود رحمت الله علیه زمونږ په کور کې کتاب و. زمونږ 2 ترونه د مولانا مدني رحمت الله علیه سره دیوبند کې او 2 ترونه د مفتي کفایت الله صاحب سره امینیه دهلي کې. نو هغو د مشرانو سره ټایم تېر کړی و، موږ د هغو نه واقعات اورېدل دي. زموږ په کور کې وړکې ونې کتاب و. هغې کتاب کې د پاکستان د سنبلې خبره وه. ما راواغسته، ما مطالعه کوله. یو ښځه وه هغه پاڅېدله، وی اسلام ظالمانه قانون دی. نن دو موږ ته وي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. ولې ظالمانه قانون دی؟ وی زه په اسلام اعتراضات کوم. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ورته وي تا دپاره 45 منټ دي. هغې وی ګوره د سړي دپاره 4 ښځې جایز دي، د یوې ښځې دپاره 4 خاوندانان نه دي جایز. د ښځې د سړي اصل یو دی، دواړه د ښځې د سړي د مني نه جوړ شوي دي. بله ښځه پاسې د اسلام باندې اعتراضات کوي. سپیکر وي 45 منټ اعتراضات وکړه. عبداللطیف نوم و د قومي اسمبلی سپیکر و، هغه پاسېدله. سپیکر دغه ممبر و، سپیکر ورته 45 منټ اعتراضات وکړه. چې کله جواب ورکولو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه، مولانا صدر شهید رحمت الله علیه، مفتی محمود رحمت الله علیه، مولانا هزاروی رحمت الله علیه، مختلف منبران ناسو، 8 منبرانو غالبا هغو ناسو. هغه مفتی صاحب ته جواب ورکړه. مفتی صاحب چې پاسید سپیکر وی مفتی صاحب آپ کے لیے صرف 15 منٹ ہیں. 102 گھنٹے 100 گھنٹے 45 102 گھنٹے 102 گھنٹے پر پاکستان سنبھالے کہ اسلام باندې اعتراضات کیږي. جوابونه د پاره خو 6 گھنٹے پکار وي. داسې وکنه وا 15 منټ. بیا نور علماء کرام خپل 15 منټ ورکړلو. مفتی صاحب داسې ونه ویلو چې ګوره قرآن داسې وایي، حدیث داسې وایي. هغې ښځې قرآن او حدیث نه منل. که علما نه وی عزتمندو، نن به ښځې 4 خاوندانان کولو چې کور ته راتلی خاوند هغې به یې لاړ شه بل لاغلی دی، لاړ شه. دا د مفتی محمود احسانات دي. مفتی صاحب پاسېدوي. زما کومې خویندې ویلو چې د چا پړه کې دا راځي لاسونه دې اوچت کړي، هغو لاسونه اوچت که موږ ویو لکه څنګه د یو خاوند دپاره 4 ښځو اجازت دی،
یو ښځې دپاره څلور خاوندانانو اجازت پکار دی. مفتی صاحب بالکل زما په فتوی باندې د پاکستان د علما کرامو اعتماد دی. زما کومه خور څلور خاوندانان کې هغې دپاره جایز دي. هغې دپاره څه دي؟ جایز دي. په سنبلې کې لاسونه وټپېدل. مفتی صاحب وویل لاسونه وټپېدل. وایي مفتی صاحب څلور خاوندانان جایز کړه. هغوی کومې خویندې هغه پاڅېدلې ښځې وایي موږ ویو هغوی صحیح ده. مفتی صاحب زما دوه یا درې ښځې دي زما د څلورو ښځو اراده ده او زه د هرې ښځې نه په کال کې یو بچی راوړی شم. نو بیبي صاحبه ته چې څلور خاوندانان کایي بیا به د هر خاوند دپاره مستقل بچی راوړي لکه څنګه چې زه راوړم. پوهېږئ؟ نو زه د څلورو ښځو نه څلور بچي کال کې راوړی شم نو ته به د څلور خاوندانان دپاره څو راوړې؟ نو هغه ښځه ورته مولانا یو تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب دا خو ما نه نشي کېدلی. نو مفتی صاحب ته ښه صحیح ده څو راوړې شي؟ هغې وي یو. بیا خیر دی بیا څلور خاوندانان وکړه. خو چې یو بچی دې کال کې راوړ بیا به یې وضاحت کوي دا د زید دی که د عمر دی که د بکر دی که د خالد دی. تعیین به یې کوي. که تعیین دې ونه کړو غویمي جوړېږي. هغې مولانا صاحب زه خو تعیین هم نشم کولی. نو مفتی صاحب ته زه خیر دی تعیین هم مه کوه. څو خاوندانان وکړه؟ په زوره څو؟ څلور وکړه. نو که خو یو بچی چې پیدا شو که دا بچی مړ شو د ده میراث به د یو وي د کوم یو بی که د څلورو بی نو ولې د هغې وضاحت به بیا کوي. علماو نه بیا تپوس نه کوي. میراث به یو ته ورکوي نو ولې که څلورو ته ورکوي نو ولې. د هغې مولانا صاحب دغه مسله خو زما نه هم حل کېدلی نشي. نو مفتی صاحب ته خیر دی بیبي صاحبه ستا خواهش دی بیا څلور وکړه. و ستاسو په دې ګناه کې چې کوم دی زه هم راغلی یم څلور وکړه. خو که دې څلورو کسانو کې یو مړ شو د هغه میراث به بچي ته میلاویږي که به نه میلاویږي؟ که میلاوېدلو نو ولې او که نه میلاوېدلو نو ولې؟ نو د هغې وضاحت به بیا کوي. د هغې مفتی صاحب تو بھی نہیں हो सकता. ما نه خو دا هم نشي کېدلی. نو هغې د غویمې ما ته جوړی. خاوندانانو دې سنبلې کې به څلورو کې ځان سره به وباسې او غویمې به چا ته جوړي؟ مولا ته. پوه شئ که نه چې مولا خو که څلور کوي نو غویمې تا ته نه جوړوي. عزتمندو مسئلې ختم نبوت وه. د ختم نبوت په مسئلے باندې خو کافر هم قائل دی جگन्नाथ आज़ाद. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. دا جگन्नाथ आज़ाद وہی ہندو. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں میں وہ فقر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا. صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. خالق آیا کریم آیا رؤوف آیا رحیم آیا. کہا قرآن نے جس کو صاحب خلقی عظیم آیا. تجلی عام فرماتا ہوا شمس الضحیٰ آیا. امام الانبیاء آیا محمد مصطفیٰ آیا.